Hello students, this is your Borsha ma'am and today we will learn another lesson on chapter 7. In our previous lesson, we learnt about the climate and the weather. But on which factors the climate at any place depends on? Today, at first, we learn about that geographical factors that affecting the climate at any place. Normally, I told in the previous lesson that climate of any place mostly depend on the temperature and precipitation of that area. কোনো জায়গার মেনলি টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেসিপিটেশন এই দুটোর উপরই কিন্তু ক্লাইমেটটা কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করে। নাও প্রেসিপিটেশনের মধ্যে কিন্তু অনেক জিনিস থাকে, রেনফল, স্নোফল, হেল, মিস্ট, অল অফ দেম আর ইনক্লুডেড ইন প্রেসিপিটেশন। এটা ভাবা ভুল যে প্রেসিপিটেশন মিন্স অনলি দ্য রেনফল, নো, it includes rainfall, snowfall, hail, mist, all of them. Now, there are some geographical factors that control that temperature and precipitation of that area. So, when it is controlled by them, also the climate changed, and the climate sometimes also are controlled by that geographical factors. Now we will learn about the geographical factors that affecting the climate at any place. The first geographical factor is distance from the sea. The sea affects the climate of a place very much. Sea কিভাবে affect করে? We know that the coastal areas are cooler and wetter than the inland areas. যে এলাকাগুলো কোস্টের কাছাকাছি মানে সমুদ্রের কাছাকাছি সেই এলাকাগুলো কিন্তু একটু বেশি ঠান্ডা হয় এবং একটু ওয়েটার হয় বিকজ অফ দ্যাট সি এয়ার, সমুদ্র থেকে যে হাওয়াটা আসে সেই হাওয়াটার জন্য, রাদার দ্যান দ্য ইনল্যান্ড এরিয়াস মানে যেগুলো সমুদ্রের কাছাকাছি নেই। Clouds are formed when warm air from the inland areas meet the cool air from the sea. We all know that normally the clouds are formed when the water evaporates and going up it condensates and makes the cloud. So when that warm air, inland area air ta motamoti warm hoy, and when this warm air meet the cool air from the sea, to তখনই কিন্তু ক্লাউডটা ফর্ম করছে। The temperature in the central part of any continent, কোনো একটা কন্টিনেন্ট বা এই যে এশিয়া, আফ্রিকা, এগুলো হচ্ছে এক একটা কন্টিনেন্ট, all of them has the সেন্ট্রাল পার্ট। প্রত্যেকটা কন্টিনেন্টের মাঝখানে একটা সেন্ট্রালে একটা পার্ট থাকে, যেই পার্টে টেম্পারেচার কিন্তু লার্জলি ভ্যারি করে, ভেরি লার্জ রেঞ্জে টেম্পারেচার ভ্যারি করে। In the summer, the temperatures can be very hot and dry as moisture from the sea evaporate before it reaches to the central part of the continent. Summer time e ki hoy, all of the moisture due to the heat gets evaporate from the air, and the air that comes from the sea is very hot and dry. That's why the temperature of that area increases. তাহলে আমরা কি দেখছি, ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য সি কীভাবে ক্লাইমেটটা এফেক্ট করছে। যেগুলো কোস্টাল রিজিয়ন তাদের টেম্পারেচার আর কুলার অ্যান্ড ওয়েটার দ্যান দ্য ইনল্যান্ড এরিয়া। এখানে একটা টেম্পারেচারের একটা চেঞ্জেস আসছে, টেম্পারেচার চেঞ্জ হলে ক্লাইমেটও চেঞ্জ হবে। অ্যান্ড ক্লাউডস আর ফর্মিং ওয়েন ওয়ার্ম এয়ার অ্যান্ড কোল্ড এয়ার অফ ইনল্যান্ড অ্যান্ড সি মিট। সেন্ট্রাল পার্টে যে টেম্পারেচারটা হয় প্রত্যেকটা কন্টিনেন্টে খুব লার্জলি ভ্যারি করে সেন্ট্রাল পার্টের। অ্যান্ড অলসো ইন সামার টাইম ডিউ টু ভেরি হট টেম্পারেচার দ্য ময়েশ্চার evaporate from the sea air
and when it reaches to the central part it becomes dry and very hot. তো তার জন্য কিন্তু টেম্পারেচার ইনক্রিজ হচ্ছে। তো এটা গেল ফার্স্ট ফ্যাক্টর। সেকেন্ড ফ্যাক্টর ইজ দ্য ওশান কারেন্ট। ওশান কারেন্ট also changes the temperature. When it is warm ocean current it makes the climate warm and wet, and when it is cool ocean current it makes the climate colder and dry. তো খুব সিম্পল, যখন গরম হবে ওশান কারেন্টটা তখন চারিদিকের এরিয়া বা হাওয়াটাকে গরম করে দেবে। ওয়েট, গরম হাওয়াতে ময়েশ্চারের পরিমাণটা অনেক বেশি থাকে সেজন্য ওয়েট করে দেবে, ভিজে মানে ভেজা ভেজা যে ওয়েদারটা। অ্যান্ড ওয়েন ইট ইজ কুল তো ইট cools down the temperature, also cools down the climate around it and make it dry. Number 3, direction of prevailing wind. Wind কোন দিকে flow করছে সেটাও কিন্তু একটা most important thing. Whether it is flowing from the ocean or sea and whether it is flowing from the land. আমরা পড়েছি আগের চ্যাপ্টারতে ল্যান্ড ব্রিজ অ্যান্ড সি ব্রিজ পড়েছিলাম আমরা, ল্যান্ড ব্রিজ অ্যান্ড সি ব্রিজ when we are learning about conduction of heat. So that is the most important thing. Land breeze and sea breeze are the direction of wind and it controls the temperature. The direction of prevailing wind from the sea or ocean side bring rain in the coastal areas and dry weather to inland areas. তো যখনই ওশান সাইড থেকে সমুদ্রের দিক থেকে যে হাওয়াটা আসছে দ্যাট ইজ ফুল অফ ময়েশ্চার, সমুদ্র থেকে ময়েশ্চারটা নিয়ে আসে, দ্যাট ইজ ফুল অফ ময়েশ্চার অ্যান্ড ইট ব্রিংস রেন টু দ্য কোস্টাল এরিয়া, এবং তার ফলে কোস্টাল এরিয়াতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়। বাট ওয়েন ইটস কমপ্লিটেড রেনিং, সো ওয়েন ইট further travel to the inland areas it provide dry weather, কারণ ড্রাই ওয়েদার ও তো ওর ভেতরে যতটা ময়েশ্চার ছিল ওই উইন্ডের মধ্যে সেটা সম্পূর্ণভাবে ও ফল করে দিয়েছে, রেনফল হিসাবে ও ছেড়ে দিয়েছে, তো ওর মধ্যে আর কোনো ময়েশ্চার নেই। সো দ্যাটস ওয়াই আফটার রেনিং ইন কোস্টাল এরিয়া ওটা যখন ফার্দার ইনল্যান্ড এরিয়ার দিকে যেতে থাকে ওর মধ্যে কিন্তু আর কোনো ময়েশ্চার থাকে না এবং সেখানে একটা ড্রাই ওয়েদার কিন্তু তৈরি হয়। As a result, the climate of the areas near sea is moderate, এবং যেহেতু এই বৃষ্টি হয় সেই জন্য ক্লাইমেটটা কিন্তু খুব গরম খুব ঠান্ডা হয় না। দেখবে সমস্ত কোস্টাল রিজনে ক্লাইমেট ইজ মডারেট, দ্যাট মিন্স দেয়ার ইজ নট টু হট নট টু কোল্ড, খুব গরম বা খুব ঠান্ডা কোনোটাই হচ্ছে না। তো এটা কমপ্লিটলি হয় কিন্তু এই উইন্ডের কারণে। নেক্সট ফ্যাক্টর ইজ দ্য মাউন্টেন। The climate is highly affected by the mountain. As mountain receives more rainfall than the low-lying area. কিভাবে? Because the height of mountain is very large. Mountain height অনেক বেশি, and all of the clouds come to the mountain, collide with it and starts raining. যে মেঘগুলো তৈরি হয় সেই মেঘগুলো কি করে, মেঘগুলো মাউন্টেনে এসে ধাক্কা খায় এবং ধাক্কা খেয়ে ওখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি তৈরি করে। অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই দ্য টপ অফ দ্য মাউন্টেন টেম্পারেচার ইজ লোয়ার দ্যান দ্য টেম্পারেচার অ্যাট দ্য সি লেভেল। এটা কিন্তু আরেকটা কারণেও হয়, বিকজ দ্য হাইট অফ দ্য মাউন্টেন ইজ ভেরি লং and higher the place is above the sea the colder the weather. যত আমরা সি লেভেল থেকে উপরের দিকে উঠবো দ্যাট মিন্স যত altitude will be increasing, air becomes thinner and is able to absorb only a small amount of heat. যত আমরা হাইট বাড়াতে থাকবো মানে altitude বাড়াতে থাকবো from sea level the air becomes thinner, এবং যত এয়ারটা থিন হতে থাকবে তত কিন্তু it absorb small amount of heat, that means the temperature will reducing, and that's why often we see snow on the top of the mountain all year round. আমরা সারা বছর কিন্তু বেশ কিছু মাউন্টেনের মাথায় সারা বছরই কিন্তু দেখি বরফ পড়ে রয়েছে।
তো এইটা হচ্ছে মাউন্টেনের এফেক্ট। তো মাউন্টেন কি করছে, মাউন্টেন রিসিভ মোর রেনফল দ্যান লো লাইং এরিয়াস বিকজ দ্য টেম্পারেচার অ্যান্ড টপ অফ দ্য মাউন্টেন ইজ লোয়ার দ্যান দ্য টেম্পারেচার অফ সি লেভেল। অলসো that is the reason why most of the mountain has snow on the top of them, and যে সমস্ত এলাকাগুলো মাউন্টেনিয়াস এলাকা বা মাউন্টেনিয়াস প্লেসেস তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই টেম্পারেচারের চেঞ্জেসটা খুব ভালোভাবে দেখা যায়, টেম্পারেচার ওখানে কিন্তু অনেকটাই কম। নেক্সট, ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য ইকুয়েটর। তো দ্য সান রে falls straight on the equator area, and that's why it is the most hotter place. Ekdom, if you look at this picture you can see that sun ray ta kintu direct equator hocche ekdom prithibir maj barabar ekta imaginary line jeta prithibike north and south ei duto portion divide koreche, and if we can see the picture এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে the sun ray direct hitting the equator একদম directly equator কে hit করছে, and that's why it is the most hotter region. The equator receives more sunlight than anywhere else on the earth. Yes, it is true. This is due to its position relative to the sun. That means sun gives the sunlight straight, and also sun rays fall on the lesser area jeta pole region e hoy. Pole region e sunlight falls slanting position e pore, beke pore, ebong sei jonno eta onekta wide area cover kore, and that's why it is not very hotter. It is very cold in the north and south pole because sun ray ta slanting hoye porche, but in the equator place the sun ray falling straight along, and that's why it falls on a lesser area. খুব কম জায়গাটা জুড়ে পড়ছে, সোজা হয়ে একটা আলো যদি পড়ে দেখবে ওটা খুব কম জায়গা জুড়ে পড়ছে, and যেহেতু ওটা লেসার এরিয়াতে পড়ছে it produce more heat than the slanting one. তো সেই জন্য কিন্তু the distance from the equator affects the climate of the place, কারণ এই ইকুয়েটর পজিশনে প্রচণ্ড টেম্পারেচার হয়, খুব হটার প্লেস ওটা, এবং যত আমি ইকুয়েটর থেকে সরতে থাকছি the temperature starts reducing. It is cooler at the north and south pole. North and south pole টেম্পারেচার প্রচণ্ড কম, এবং normally it is completely covered with snow all through the year. Now next আমাদের যে most important factor, that is El Nino effect. Now what is El Nino? El Nino is basically the irregular warming of surface water in the Pacific Ocean. প্যাসিফিক ওশানে যে সারফেস ওয়াটারটা থাকে সেটা ইরেগুলারলি ওয়ার্ম হয়, মানে সব জায়গাগুলো ওয়ার্ম হয় না, কিছু কিছু জায়গা ওয়ার্ম হয় আবার কিছু কিছু জায়গা হয় না। তো the warmer water কি করছে, pumps energy and moisture into the atmosphere, altering global wind and rainfall pattern. Normally all of the cyclones and tornadoes এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো কিন্তু কমপ্লিটলি এই এল নিনো এফেক্টের ফলেই হয়। এল নিনো এফেক্টটা কি, প্যাসিফিক ওশানের যে সারফেস ওয়াটার আছে সেটা ইরেগুলারলি গরম হতে থাকে, এবং গরম ওয়াটার যেটা সেটা কিন্তু এনার্জি এবং ময়েশ্চার দেয় অ্যাটমসফিয়ারে, এবং তার ফলে যেটা উইন্ড অ্যান্ড রেইনফল প্যাটার্নের কিন্তু একটা কমপ্লিট চেঞ্জ আসে। El Nino affects wind and rainfall pattern and has been blamed for drought and flood in countries around the Pacific Rim. প্যাসিফিক ওশানের চারদিকে যে সমস্ত কান্ট্রিগুলো রয়েছে সেখানে নর্মালি ফ্লাড বা ড্রাফট মানে খুব বৃষ্টি হয়ে বন্যা বা একদমই বৃষ্টি না হওয়া হয়ে যেটা খরা তৈরি হয়, অল অফ দেম এই দুটো জিনিস কিন্তু এই এল নিনো এফেক্টের কারণেই হয়, কারণ ইট কমপ্লিটলি চেঞ্জ দ্য উইন্ড প্যাটার্ন অ্যান্ড রেনফল প্যাটার্ন। দেখা যাচ্ছে যে সময় বৃষ্টিটা হওয়ার দরকার সে সময় হলো না, বা যে সময় হওয়ার দরকার নেই সেই সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি হলো হয়ে ইট কজিং ফ্লাড। তো এই এফেক্টগুলো কিন্তু হয়, অ্যান্ড অলসো যেহেতু দেয়ার ইজ আ ইরেগুলার ওয়ার্মিং
ওয়াটারের একটা ইরেগুলার ওয়ার্মিং হচ্ছে এবং টেম্পারেচারও একটা অদ্ভুত রকম চেঞ্জ হচ্ছে সো দ্যাটস ওয়াই ইট কজেস tornadoes in Florida, smoke in Indonesia and forest fires in Brazil. Look at this picture. This is the tornado effect. Florida te tornado, Indonesia te smoke. Smoke মানে হচ্ছে smoke plus fog. এই দুটো মিলিয়ে তৈরি হয় smoke. ফগ যেটা আমাদের শীতকালে তৈরি হয় তার সঙ্গে যদি প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া ডাস্ট পার্টিকেল এগুলো মেশে তখন এই যে জিনিসটা তৈরি হয় দ্যাট ইজ স্মোক খুব চারিদিকে সাদা ধোঁয়ার মতন জিনিসে ঢেকে যায় এলাকা অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি হার্মফুল টু আস অ্যান্ড অলসো ইট কজেস দ্য ফরেস্ট ফায়ার ইন বেজিং. In our country, the monsoon rains are largely influenced by El Nino effect. তো সব সময় যে খারাপ কিছু হয় তা নয় আমাদের কান্ট্রির ক্ষেত্রে আমরা যে মনসুন রেনটা পাই সেটা কিন্তু কমপ্লিটলি এল নিনোর জন্যই হয়ে থাকে. তো এইগুলো গেল আমার জিওগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টরস. অল অফ দেম আর ন্যাচারাল ফ্যাক্টরস. এখানে কিন্তু মানুষের কোনো হাত নেই. বাট দেয়ার আর অলসো সাম হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট অ্যাফেক্টস দ্য ক্লাইমেট অ্যাট এনি প্লেস. কিছু কিছু হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি অবশ্যই আছে. কি আছে তার মধ্যে প্রথমেই পড়ছে লার্জ স্কেল কাটিং অফ ট্রিজ. ইন দিস টাইম ট্রিজ হ্যাভ বিন কাট ইন আ লার্জ অ্যামাউন্ট অ্যান্ড ট্রিজ টেক আপ দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড প্রডিউস অক্সিজেন. এটা আমরা জানি. তো লার্জ স্কেলে যখন গাছ কাটা হচ্ছে it results an increased amount of carbon dioxide and we all know that carbon dioxide is a greenhouse gas and which increase the temperature of atmosphere যেটাকে আমরা বলে থাকি গ্লোবাল ওয়ার্মিং. তো যত গাছ কাটা হবে গাছ তত কম কার্বন ডাইঅক্সাইড নেবে and the amount of carbon dioxide will be increased in atmosphere and it caused an increase in the atmospheric temperature which is called the greenhouse effect or the global warming. And the second one is obviously the industrialization. Industrialization এর কারণে প্রচুর পরিমাণে পলিউশন তৈরি হচ্ছে. হেভি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ট্রান্সপোর্টেশন অফ গুডস এক্সেট্রা কনজিউম ভেরি লার্জ কোয়ান্টিটি অফ ফসিল ফুয়েল. প্রচুর পরিমাণে ফসিল ফুয়েলের প্রয়োজন হচ্ছে অ্যান্ড দিস ফসিল ফুয়েলস রেসপন্সিবল ফর দ্য ইনক্রিজ ইন কার্বন ডাইঅক্সাইড. আমরা যখন এই ফসিল ফুয়েলগুলোকে বার্ন করাচ্ছি কোল পেট্রোলিয়াম এগুলোকে যখন আমরা বার্ন করাচ্ছি আ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ প্রডিউসড ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার. অ্যাসিড রেন অলসো ইজ প্রডিউস. অ্যাসিড রেন যখন যে অ্যাসিডগুলো মানে এয়ারে প্রচুর ধরনের অ্যাসিডিক গ্যাস তৈরি হয় এবং সেগুলো বৃষ্টির সঙ্গে মাটিতে পড়ে অ্যান্ড ইট কজ দ্য ড্যামেজ ইন সয়েল ওয়াটার অলসো. তো এটাও কিন্তু একটা চেঞ্জ তৈরি হচ্ছে নেচারে. সো অল অফ দিস আর দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট এফেক্ট দ্য ক্লাইমেটস.